अथवा शाळामांथी कोई पण 4 सम्मित वस्तुओनी यादी बनावो। तो सम्मित वस्तुओ आपड़ा घर अथवा शाळामांथी सम्मित वस्तुओ कई कई कही शकाय। तो तमे उदाहरण जोशो एटले सम्मित वस्तुओ एटले शुं एटले तमने सरळताथी ख्याल आवी जशे। उदाहरण परथी थाळी, तो थाळीना आपणे बे सरखा भाग करीए तो एक भागनुं प्रतिबिंब छे ए आपणे प्रतिबिंब जोईए एक भागनुं, तो जे बीजो भाग छे एना जेवुं देखातुं होय तो आ सम्मित वस्तु छे एवुं आपणे कही सकीए। तो वाटको पण एना पण बे सरखा भाग करीए एटले एनुं प्रतिबिंब छे ए जे बीजो भाग छे एना जेवुं देखाय। साणसी, तो साणसीना बे भाग होय तो एक भाग ने तमे अरीसामां जोव तो जे बीजो भाग छे एना जेवी ए भाग पहेलो भाग देखातो होय तो आपणे कही सकीए के साणसी पण सम्मित वस्तुओ छे। आ सिवाय घणा बधी उदाहरणो छे, चीपियो छे, कातर छे, पंखो छे। तो आवा आपड़ा उदाहरणो आपड़ा घरमां मळी रहे। आपणी शाळामां पुस्तक छे, पुस्तकना बे सरखा भाग आपणे बंने बाजुथी करी सकीए, आडू करी सकीए अने ऊभું पण करी सकीए। ब्लेकबोर्ड छे, नोटबुक छे, बेट छे आपणे क्रिकेट रमवानी एना पण बे सरखा भाग थाय तो एक भाग छे एने आपणे अरीसामां जोईए तो एनुं प्रतिबिंब छे बीजा भाग जेवुं लागे। बोल छे तो बोलना पण आपणे बे फाड़ा करीए तो एक भाग छे एनुं प्रतिबिंब बीजा भाग जेवुं आपणे जोई सकीए। बारણું छे, टेबल छे। तो आ सिवाय पण घणा बधा उदाहरणो छे बीजा ए तमे कही सको के आ सम्मित वस्तुओ छे। तो आ सिवाय पण आपणे आगळना दाखला गणशुं एटले तमने ख्याल आवी जशे, समजाई जशे के सम्मित वस्तुओ केवी वस्तुओने सम्मित वस्तुओ कही शकाय। तो आपणो विडियो अंत सुधी तमे जोशो एटले सरळताथी ख्याल आवी जशे। तो चालो आपणे बीजो दाखलो जोईए। बाजुनी आकृतिमां रेखा L1 અને L2 मांथी कई रेखा अरीसानी रेखा छे। एटले सम्मित वस्तुओ तमे छे एनो एक भाग जो अरीसामां जो तो सम्मित वस्तुओ छे के नहीं ए आपणे खबर पड़ी जाय। तो अहींया L1 छे, L1 रेखा जो तमे आ रीते अहींया अरीसो राखो तो आ भाग छे एनुं प्रतिबिंब जो अहींया भाग छे एना जेवुं देखातुं होय तो आपणे कही सकीए के आ L1 रेखा उपर राखीए तो L1 रेखा अरीसानी रेखा छे, बाकी आपणे कही सकीए नहीं। एटले L1 रेखा ए अरीसानी रेखा नथी, पण जो तमे अरीसो अहींया L2 रेखा उपर राखो आ रीते ऊभो तो जे आ भागनुं चित्र देखाशे अरीसानी अंदर ए जे आ पाछळनो भाग छे आ आकृतिनो अहींया आपणे अरीसो गोठवी दઈએ ऊभो तो ए भागनुं आ भागनुं चित्र देखाशे आ भाग जेवुं लागशे। जे अरीसामां देखाशे चित्र ए आ भाग जेवुं लागशे एटले के मिरर इफेक्ट आपणे देखाशे। तो आ जे पहेला भागनुं प्रतिबिंब छे अरीसामां ए आ बीजा भाग जेवुं देखाशे, अरीसामां देखाशे आपणे। तो आ अरीसानी रेखा कही सकीए आपणे L2 छे। एने सम्मितिनी रेखा पण आपणे आ प्रकरणनी अंदर कहेशुं सम्मितिनी रेखा तरीके पण। तो बाजुमां आपेल आकृतिमां L2 रेखा छे ए सम्मिति ए अरीसानी रेखा छे अने सम्मितिनी रेखा पण आपणे कही सकीए। तो L2 रेखा छे ए सम्मितिनी रेखा छे, L1 रेखा छे ए सम्मितिनी रेखा नथी एटले L2 रेखा छे ए सम्मितिनी रेखा छे। आ सिवाय आपणे बीजा उदाहरणो जोशुं एटले तमने सरळताथी समजाई जशे। तो अहींया त्रीजा दाखलामां छे કેટલીક आकृति आपेली छे। नीचे आपेला आकारोने ओळखो, आ आकारो सम्मित छे के नहीं ते चकासो, जो होय तो सम्मितिनी रेखा दोरो। अहींया ताळुं छे, ताळुं आपेલું छे तो ताळाना बे सरखा भाग थाय के नहीं, जो सरखा भाग थता होय ने पेलो भाग छे एनुं आपणे प्रतिबिंब जो अरीसामां जोईए तो बीजा भाग जेवुं देखातुं होय तो आपणे कही सकीए के आ सम्मित आकृति छे। तो ताळा छे, ताळुं छे अहींया तो आपणे कही सकीए के आना बे सरखा भाग थाय। અહીંથી આપણે આ રીતે કરશું બે ભાગ તો તાળું છે એ સંમિત આકાર છે એટલે આપણે કહી શકીએ કે આપેલો આકાર એ
સમમિત આકાર છે તેમાં સમમિતિની રેખા દર્શાવેલ છે. આપણે રેખા દર્શાવીએ એટલે તમને સરળતાથી સમજાઈ જશે કે બે ભાગ થાય સરખા. તો અહીંયા આ રીતે આપણે આ સમમિતિની રેખા દર્શાવેલી છે. તો બંને ભાગ છે એ સરખા તમને દેખાશે. તો આને આપણે સમમિત આકાર છે એ કહી શકશું. તમે જે આ પહેલો ભાગ છે એને અરીસામાં જોશો એટલે એનું પ્રતિબિંબ છે એ આ બીજા ભાગ જેવું દેખાશે. તો તાળાનું એક સાઈડનું ફાડું છે ત્યાં આપણે સમમિતિની રેખા ઉપર અરીસો ગોઠવી દઈએ તો પહેલા ભાગનું ચિત્ર છે અરીસામાં જે પ્રતિબિંબ મળે છે એ આપણે જોઈએ એટલે જે બીજો ભાગ છે એના જેવું આપણે પ્રતિબિંબ લાગશે. તો આ રીતે જે આકારો હોય આવા એને આપણે સમમિત આકારો કહી શકીએ. આનાથી વધારે ઉદાહરણો જોઈએ આપણે. બી આકૃતિ ડોલની આકૃતિ છે. તો અહીંયા તમે જોઈને કહી શકશો કે અહીંયા આપણે જો સમમિતિની રેખા દોરી દઈએ તો આ ડોલ છે એ સમમિત આકાર છે એવું કહી શકીએ. એટલે આપેલો આકાર એ સમમિત આકાર છે, તેમાં સમમિતિની રેખા દર્શાવેલ છે. આપણે રેખા દર્શાવીએ સમમિતિની. તો આ રીતે તમે છે એ સમમિતિની રેખા દર્શાવી શકો. અને આ ડોલનો પહેલો ભાગ છે એનું ચિત્ર જોઈએ આપણે તો એ અરીસામાં અહીંયા સમમિતિની રેખા ઉપર અરીસો ગોઠવી દઈએ એટલે એ બીજા ભાગ જેવું પ્રતિબિંબ છે એનું મળશે. તો ડોલ પણ સમમિત આકાર આપણે કહી શકીએ. આ જ રીતે ત્રીજો દાખલો જોઈએ આપણે સી. તો આપણે સમમિતિની રેખા અહીંયા દોરીએ કે અહીંયા દોરીએ તો પણ આના બે સરખા ભાગ થશે નહીં. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આપેલો આકાર એ સમમિત આકાર નથી. એટલે આપણે એમાં સમમિતિની રેખા દર્શાવી શકીએ નહીં. એના પછીનો દાખલો જોઈએ ડી ટેલિફોન. તો ટેલિફોનનું ચિત્ર જોતા જ તમને ખ્યાલ આવી જશે કે આ સમમિત આકાર છે, કારણ કે આપણે અહીંથી એના ભાગ કરીએ આ રીતે સમમિતિની રેખા દોરીને. તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલો આકાર છે એટલે કે ટેલિફોન એ સમમિત આકાર છે, તેમાં સમમિતિની રેખા દર્શાવેલ છે. આપણે દર્શાવીએ સમમિતિની રેખા. તો આ રીતે સમમિતિની રેખા છે એ આપણે દર્શાવી શકીએ. તો જે આ ટેલિફોનનો આ સાઈડનો પહેલો ભાગ છે એ અહીંયા આપણે અરીસો રાખી દઈએ સમમિતિની રેખા ઉપર એટલે એનું પ્રતિબિંબ છે એ બીજા ભાગ જેવું મળશે. તો આપણે કહી શકીએ કે આ ભાગ છે સમમિત આકાર છે. એના પછીનો દાખલો જોઈએ. અહીંયા ડી નું ચિત્ર આપેલું છે. તો ડી માં તમે અહીંયા ઊભી સમમિતિની રેખા દોરો તો નહીં થાય, પણ જો આ રીતે આપણે બે ભાગ કરશું તો ડી છે સમમિત આકાર થશે. તો આપેલો આકાર છે એ સમમિત આકાર છે, તેમાં સમમિતિની રેખા દર્શાવેલ છે. આપણે દર્શાવીએ તો આ રીતે છે. અહીંયા આપણે સમમિતિની રેખા દર્શાવેલ છે. તો આ પહેલો ભાગ છે એનું ચિત્ર આપણે અરીસામાં જોઈએ એટલે આ બીજા ભાગ જેવું ચિત્ર છે એ દેખાશે. અને આ તૂટક રેખા છે આ એ સમમિતિની રેખા છે. આ જ રીતે આપણે જોઈએ એફ. તો અહીંયા આકૃતિ છે એના અહીંથી આપણે બે સરખા ભાગ કરીએ તો આ પહેલો ભાગ છે બીજા ભાગ જેવો દેખાશે. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ આકૃતિ છે એ સમમિત આકાર છે અને તેમાં સમમિતિની રેખા દર્શાવેલ છે. તો આપણે દર્શાવીએ સમમિતિની રેખા. તો આ રીતે આપણે સમમિતિની રેખા છે એ દર્શાવી શકીએ. જે એ ભાગ છે તૂટક રેખા એ સમમિતિની રેખા છે. તો આ ભાગ છે સમમિત આકાર છે. હવે આપણે ચોથો દાખલો જોઈએ. નીચેની આકૃતિઓની ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ પર નકલ કરો. આવું ચોરસ ખાનાવાળું કાગળ તમે શરૂઆતના વર્ષોમાં તમારી અંકગણિતની નોટબુકમાં વાપર્યું હશે. પછી આ આકૃતિઓને એવી રીતે પૂરી કરો કે જેથી તેમાં દોરેલ તૂટક રેખા તે આકૃતિની સમમિતિની રેખા બને. તો તમારી ગણિતની બુકની અંદર કેટલીક આકૃતિઓ આપેલી છે અને એ આકૃતિને તમારે
જે તમારી પાસે ખાનાવાળી શરૂઆતમાં તમે પહેલું બીજું ભણતા ત્યારે જે નોટ લેતા એક અંક લખવા માટે, એકડા લખવા માટે, તો આ નોટબુકની અંદર તમારે આ આકૃતિ દોરવાની છે. અને પછી એમાં જે તૂટક રેખા છે એ સમમિતિની રેખા બને અને પછી આપણે એ ચિત્ર સમમિત બને એ રીતે આપણે ચિત્ર છે એ દોરવાનું છે. તો આ રીતે તમે છે, આ પહેલો ભાગ તમારી ગણિતની બુકની અંદર છે, તો આ સાઈડનો ભાગ છે એનો આકાર જો પહેલો ભાગ અહીંથી છે, પહેલો ભાગ છે એ આ સાઈડ છે, તો એ પહેલો ભાગ છે એ આ રીતે આકૃતિ છે પહેલા ભાગની. તો તમે પાછો આ સાઈડ કઈ રીતે દોરશો એવો ભાગ, તો કે આ રીતે તમે આવી નોટબુકની અંદર દોરશો એટલે આ ભાગ છે સમમિત આકૃતિનો ભાગ થઈ જશે. એટલે એક ભાગ તમારી ગણિતની બુકની અંદર આપેલો છે અને બીજો ભાગ છે તમે આ રીતે તમારે દોરવાનો છે. તો ગણિતની બુકની અંદર આપેલો છે અને એ સિવાય તમારે બીજો ભાગ છે આ આકૃતિ સમમિત બને અને આ સમિતિની રેખા, એટલે કે અહીંયા આ સમિતિની રેખા છે વચ્ચેની, તો બે ભાગ સમાન થાય આ રીતે આકૃતિ તમારે છે એ બનાવવાની છે. તો એના પછીનો દાખલો જોઈએ બીમાં આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે ગણિતની બુકની અંદર આ રીતે. તો હવે આપણે અહીંયા આકૃતિ દોરવાની છે તમારી આ નોટબુક છે ખાનાવાળી એની અંદર. તો આપણે અહીંયા વિડીયોની અંદર સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે તમે આકૃતિ દોરશો એની જાણકારી જોઈએ. તો અહીંયા છે એ આ રીતે બે ખાના છે, અહીં સુધીનો લીટો આવશે. ત્યારબાદ તમે બે બોક્સ છે મૂકીને આડો લીટો કરવાનો છે. ત્યારબાદ અહીંયા તમારે ઉપર જોતું જવાનું, આ લીટાને જોશો એટલે નીચે જ, એમાં ઉપર છે, આમાં તમારે નીચે કરવાનો થશે આ રીતે. તો આ રીતે ત્રીજો લીટો તમારે નીચે કરવાનો છે. પછી અહીંયા આ રીતે આડો લીટો છે તો તમારે નીચે આડો લીટો કરવાનો છે, તો આ રીતે થશે. ત્યારબાદ આ રીતે આમ લીટો કરવાનો છે તો તમારે નીચેથી ઉપર લીટો કરવાનો છે આ રીતે. અને ત્યારબાદ ત્રાસો લીટો આપેલો છે જે આ, તો એ રીતે તમારે ત્યાં ત્રાસો લીટો ગોઠવવાનો છે. એટલે અહીંયા સમિતિની રેખા થશે અને આ પહેલો ભાગ બુકની અંદર આપેલો છે અને આ તમે બીજો ભાગ છે દોરેલો છે. તો આ રીતે આકૃતિ છે એ સમમિત આકૃતિ બને એ રીતે તમારે આ આકૃતિ છે એ દોરવાની છે. તો આ રીતે વ્યવસ્થિત તમે તમારી ગણિતની જે આ અંકવાળી ખાનાવાળી નોટબુક છે એની અંદર તમે ખાના ગણતા જશો તો સરળતાથી તમે આકૃતિ છે દોરી શકશો. એના પછીનો દાખલો જોઈએ સી. તો આ રીતે અહીંયા આ સમિતિની રેખા દર્શાવેલી છે. અહીંથી આપણે આકૃતિની શરૂઆત કરશું અહીંથી. તો આ રીતે તમારે આકૃતિની શરૂઆત છે એ કરવાની છે. ત્યારબાદ આ રીતે આપણે આગળ લીટો કરવાનો છે. ત્યારબાદ આ રીતે કરવું પડશે આપણે. નેક્સ્ટ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે વ્યવસ્થિત આ રીતે. ત્યારબાદ આ રીતે અને છેલ્લો લીટો તમે આ રીતે કરશો 3 ખાના વાળો એટલે વ્યવસ્થિત આકૃતિ છે તમે દોરી શકશો. તો
પહેલો લીટો અહીંયા, બીજું સ્ટેપ, ત્રીજું સ્ટેપ, 4 સ્ટેપ, 5 અને 6 સ્ટેપમાં તમારી આકૃતિ છે એ પૂર્ણ થશે. એ પહેલા તમારે આ આકૃતિ છે આ સાઈડની એ પણ તમારી ગણિતની બુકની અંદર જોઈને દોરવાની છે. જ્યારે આ આકૃતિ છે એ તમારે તમારી જાતે આકૃતિ છે એ સમમિત આકૃતિ બને એ રીતે આકૃતિ દોરવાની છે. એના પછીની આકૃતિ જોઈએ તો આ રીતે તમારી ગણિતની બુકની અંદર આપેલી છે. તો આ આકૃતિ સમમિત આકૃતિ થાય એ રીતે તમારે આકૃતિ દોરવાની છે. તો અહીંયા એક લીટો છે, 2, 3 અને 4 વખત લીટા આપેલા છે. તો આ આકૃતિ આપણે કઈ રીતે સમમિત બનશે? તો કે નીચેથી શરૂઆત કરીએ આપણે. તો આપણે અહીંયા આ રીતે આડો લીટો કરેલો છે, પછી અહીંયા બીજો ઊભો લીટો કરેલો છે, અને આ રીતે તમે ત્રીજો ઊભો લીટો કરી દેશો એટલે આકૃતિ છે એ આ રીતે દેખાશે. તો આ આકૃતિ છે એ સમમિત આકૃતિ બનશે. તો આ રીતે તમારે આકૃતિ છે એ દોરવાની થશે. એના પછીની આકૃતિ જોઈએ. આ રીતે આપેલી છે ગણિતની બુકની અંદર. તો તમારે જે અહીંયા સમમિતિની રેખા છે એની ઉપર પહેલા તમારે આ રીતે ગણિતની નોટબુકમાં તમારી બુકની અંદર આ રીતે દોરવાની છે, ગણિતમાંથી બુકમાંથી જોઈને. અને સમમિતિની રેખાની ઉપર હવે આપણે વ્યવસ્થિત તમે બોક્સ ગણતા જશો અને દોરશો તો ખ્યાલ આવી જશે. તો પહેલો લીટો આપણે અહીંયા કરવાનો છે. તો અહીંયા તમે આ રીતે ગણશો કે 2 બોક્સ પછી આપણે લીટો પહોંચાડવાનું છે સામેના બોક્સના ખૂણા ઉપર. તો આ રીતે 4 બોક્સ, અહીંયા 1, બીજું બોક્સ, ત્રીજું બોક્સ અને ચોથા બોક્સે આપણે આવડો લીટો પહોંચાડવાનો છે. એ રીતે તમે ગણતરી કરતા જશો. અહીંયા 2 બોક્સ પછી લીટો પહોંચાડવાનો છે, ત્રીજો લીટો, અને ચોથો લીટો તમે અહીંથી આમ અહીં સુધી પહોંચાડી દેશો એટલે આપણી આકૃતિ છે એ સમમિત આકૃતિ થઈ જશે. તો આ રીતે આકૃતિ છે એ તમારે દોરવાની થાય. તો આ આકૃતિ સમમિત આકૃતિ બનશે. આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે. આ રીતે આકૃતિ તમારે છે એટલી આકૃતિ સમમિતિની રેખાની ઉપર એ તમારે જોઈને દોરવાની છે. હવે તમારે આકૃતિ છે સમમિત બને એ રીતે નીચે સમમિતિ રેખાની નીચે તો એક લીટો અહીંયા આ રીતે કરવાનો છે, પછી બીજો લીટો ત્રાસો કરવાનો છે, અને ત્રીજો લીટો છે એ બોક્સ પૂરું થઈ જાય એ રીતે અહીંયા બોક્સ બનાવી દેવાનું છે. એના પછી આપણે ચોથો લીટો અહીંયા તમારે 2 બોક્સ આવે એ રીતે અહીંયા કરવાનો છે. અહીંયા એ પછી તમારે આડો લીટો કરવાનો છે, 2 બોક્સ આવે એ રીતે અહીંયા. એ પછી ત્રાસો લીટો 2 બોક્સ આવે એ રીતે કરવાનો છે અહીંયા. એ પછી પાછો ઊભો લીટો કરવાનો છે, 2 બોક્સ આવે એ રીતે અહીંયા. અને હવે તમે 2 બોક્સનો આડો લીટો કરશો એટલે આપણી આકૃતિ છે એ પૂરી થઈ જશે. તો આ રીતે તમારે આકૃતિ છે એ સમમિત આકૃતિ બનશે. આ રીતે આકૃતિ છે દોરવાની થશે. એના પછીનો દાખલો જોઈએ, 5મો. બાજુની આકૃતિમાં એલ સમમિતિની રેખા છે. આકૃતિ સમમિત બને તે રીતે પૂરી કરો. તો આગળ આપણે જે રીતે આકૃતિ હતી એના જેવી જ છે. તો અહીંયા પણ અડધો ભાગ સમમિતિ રેખાની ઉપર છે એ આપણે આપેલો છે, સમમિતિની રેખા છે એની ઉપરનો. તો અહીંયા નીચે છે એ આપણે ભાગ પૂરા કરવાના છે. તો વારાફરતી આપણે જોઈએ. આ રીતે તમારે એક નીચે છે એ ઉપર જે રીતે લીટો આપેલો છે ત્રિકોણનો એ રીતે નીચે આપણે કરેલો છે, અને એક અહીંયા સાઈડમાં. તો આ આકૃતિ છે એ સમમિત આકૃતિ બની ગઈ છે. તો આ રીતે આપણે આકૃતિ છે એ દોરી શકીએ. એના પછી આપણે જોઈએ છેલ્લો દાખલો પ્રકરણનો. બાજુની આકૃતિમાં એલ સમમિતિની રેખા છે. ત્રિકોણ દોરો અને આકૃતિ એવી રીતે પૂરી કરો જેથી તે સમમિત બને. તો અહીંયા ત્રિકોણ આપેલો છે અને આ સમમિતિની રેખા છે.
તો આપણે આકૃતિ છે એ હવે કઈ રીતે સમમિત આકૃતિ બનશે તો એ જોઈએ. સમમિતિની રેખા આ રીતે આપેલી છે, તો ત્યાં આપણે અરીસો રાખીએ તો પેલો ભાગ છે એનું પ્રતિબિંબ બીજા ભાગ જેવું લાગે, તો અહીંથી આપણે આકૃતિ દોરવી પડશે, ઊભો લીટો કરવાનો છે. એ જ રીતે ત્રિકોણ દોરવાનો છે તમારે, તો આ રીતે બીજો ત્રાસો લીટો કરવાનો છે ત્રિકોણનો અને નીચે. તો આ રીતે આકૃતિ દોરશો એટલે આપેલી આકૃતિ છે એ સમમિત આકૃતિ બની જશે. અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે ચોરસની, તો આપણે કેટલી સમમિતિની રેખાઓ છે આ આકૃતિમાં દર્શાવી શકીએ, એટલે કે સમમિતિની રેખા દર્શાવીએ કે જ્યાંથી આપણે અરીસો રાખવાથી એક ભાગનું પ્રતિબિંબ છે બીજા ભાગ જેવું દેખાય, તો એને આપણે સમમિતિની રેખાઓ કહેશું. તો આ આકૃતિ છે એની અંદર આવી આપણે કેટલી રેખાઓ દર્શાવી શકીએ, તો આપણે અહીંયા સ્લાઇડ શોમાં જોતા જઈએ. તો એક રેખા છે એ આ રીતે દર્શાવી શકાય, જેને આપણે L1 કહીશું. તો L1 છે એ અહીંથી આ આકૃતિના પહેલો અને બીજો એમ બે સરખા ભાગ કરે છે. આ રેખા ઉપર તમે અરીસો રાખો તો પહેલો ભાગ છે એનું પ્રતિબિંબ બીજા ભાગ જેવું દેખાશે, એટલે કે આકૃતિ સમમિત આકૃતિ થશે આ L1 રેખા ઉપર અરીસો રાખવાથી. તો આ રીતે બીજી રેખા છે એ આપણે L2, એટલે કે આ રીતે L2 રેખા ઉપર અરીસો રાખશો તમે તો પણ જે ત્રાસા કટકા થાય છે બે, તો પણ આ આકૃતિ છે સમમિત આકૃતિ બનશે. તો L2 રેખાને પણ આપણે સમમિતિની રેખા કહીશું. હજુ પણ આપણે આગળ જોઈએ. આ રીતે આડી રેખા કરશું L3, તો આ રીતે પણ L3 રેખાને પણ આપણે સમમિતિની રેખા કહીશું, જ્યાં અરીસો રાખવાથી એ પણ આકૃતિ છે પહેલા ભાગની આકૃતિ એનું પ્રતિબિંબ બીજા ભાગ જેવું છે એ દેખાશે. અને હજુ પણ એક છે ચોથી રેખા પણ આપણે સમમિતિની રેખા છે દોરી શકીશું આકૃતિ ઉપર, તો જેને આપણે L4 રેખા કહીશું. તો આ L4 રેખા પણ આકૃતિના બે સરખા ભાગ કરે અને પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે બીજા ભાગ જેવું દેખાય તમે સમમિતિની રેખા ઉપર અરીસો રાખો તો. તો આ રીતે આ આકૃતિ ચોરસની આકૃતિ માટે આપણે L1, L2, L3 અને L4 આ ચાર રેખાઓ છે એ આપણે સમમિતિની રેખાઓ આ આકૃતિ માટે દર્શાવી શકીએ. તો આપણે આ રીતે જવાબ લખશું. આપેલા આકારમાં ચાર સમમિતિની રેખાઓ છે. આપેલા આકારમાં તે L1, L2, L3 અને L4 વડે દર્શાવેલ છે. આ જ રીતે આપણે આગળના દાખલાનો અભ્યાસ કરીએ. અહીંયા એક આકૃતિ આપેલી છે, તો એમાં સમમિતિની રેખાઓ કઈ રીતે દર્શાવી શકીએ એ આપણે જોઈએ. તો પહેલી સમમિતિની રેખા છે એ L1, તો આપણે આ રીતે દર્શાવશું, જ્યાં અરીસો રાખવાથી પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે એ એનું પ્રતિબિંબ છે બીજા ભાગ જેવું દેખાશે. આ પહેલો ભાગ અહીંયા આપણે અરીસો રાખીશું સમમિતિની L1 રેખા ઉપર, તો પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે બીજા ભાગ જેવું દેખાશે. આ જ રીતે આપણે જોઈએ. બીજી રેખા છે આ રીતે L2 આપણે દર્શાવી શકીએ, તો ત્યાં અરીસો રાખવાથી આ રીતે ત્રાસા ભાગ થશે. આ એક સાઈડનો ભાગ થશે પહેલો અને આ બીજી સાઈડનો ભાગ થશે. તો આ રીતે L2 સમમિતિની રેખા પણ દર્શાવી શકાય. હજુ પણ આપણે આગળ જોઈએ. L3 રેખા પણ દર્શાવી શકાય, જે આકૃતિના બે સરખા ભાગ કરે છે અને પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ બીજા ભાગ જેવું અરીસામાં આપણે જોવું હોય તો જોઈ શકીએ. આ જ રીતે ચોથી સમમિતિની રેખા પણ આપણે દર્શાવી શકીએ, જે આ રીતે L4 આપણે કહીશું. તો આ ચાર સમમિતિની રેખાઓ થશે L1, L2, L3 અને L4. આ જે આકૃતિ આપેલી છે એના માટે આપણે આવી સમમિતિની ચાર રેખાઓ છે એ દર્શાવી શકીએ. તો આપણો જવાબ થશે આપેલા આકારમાં ચાર સમમિતિની રેખાઓ છે.
આપેલા આકારમાં તે L1, L2, L3 અને L4 વડે દર્શાવેલ છે. તો આપણે એના પછીનો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ. સી દાખલામાં છે આ રીતે ડોક્ટરનું દવાખાનાની નિશાની હોય એ ટાઈપની વત્તાની નિશાની છે. તો આ રીતે આપણે એની અંદર L1 રેખા છે એ આ રીતે દર્શાવી શકીએ. જે આકૃતિના બે સરખા ભાગ કરશે અને પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ અરીસામાં જોશું તો બીજા ભાગ જેવું દેખાશે. એ જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ તો આ રીતે ત્રાસી રેખા છે એ L2 થશે, જે આકૃતિના બે સરખા ભાગ કરશે અને પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ બીજા ભાગ જેવું દેખાશે. એના સિવાય પણ હજુ રેખાઓ બનશે સમિતિની. જે L3 રેખા છે એ આ રીતે આપણે આડી રેખા છે એ દર્શાવી શકીએ. તો એ પણ આકૃતિના બે સરખા ભાગ કરશે અને પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ આપણે L3 ઉપર અરીસો રાખશું તો બીજા ભાગ જેવું દેખાશે. આ જ રીતે L4 રેખા છે એ પણ સમિતિની રેખા બનશે, જે આકૃતિના બે સરખા ભાગ કરે છે અને ત્યાં અરીસો રાખવાથી પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે બીજા ભાગ જેવું દેખાશે. તો આ રીતે આ આકૃતિ માટે પણ આપણે 4 સમિતિની રેખાઓ મળશે, L1, L2, L3 અને L4. તો આપણે જવાબ લખશું. આપેલા આકારમાં 4 સમિતિની રેખાઓ છે. આપેલા આકારમાં તે L1, L2, L3 અને L4 વડે દર્શાવેલ છે. આ જ રીતે આપણે આગળનો દાખલો જોઈએ. ડી દાખલામાં એક કાર્ટૂન જેવું ચિત્ર દેખાય છે. તેમાં આપણે સમિતિની કેટલી રેખાઓ દર્શાવી શકીએ તે જોઈએ. તો આ આકૃતિમાં તમે જોઈ શકશો કે આપણે વધારે સમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીશું નહીં. ફક્ત એક જ સમિતિની રેખા છે આ રીતે વચ્ચે, જે આપણે દર્શાવી શકશું. જે ત્યાં આપણે અરીસો રાખવાથી L1 ઉપર જે પહેલો ભાગ છે આ સાઈડનો પહેલો ભાગ બનશે અને આ સાઈડનો બીજો ભાગ. તો પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે એ બીજા ભાગ જેવું દેખાશે L1 રેખા ઉપર આપણે અરીસો રાખીએ તો આ રીતે આ આકૃતિમાં ફક્ત એક જ રેખા આપણે L1 મળશે, જે સમિતિની રેખા છે. તો આપેલા આકારમાં સમિતિની રેખા એક જ છે માત્ર. આપેલા આકારમાં તે L1 વડે દર્શાવેલ છે. આપણે જોઈએ આગળ ઈ દાખલો. તો અહીંયા એક ષટકોણની આકૃતિ આપેલી છે. તો આમાં આપણે કેટલી સમિતિની રેખાઓ છે એ દર્શાવી શકીએ તે જોઈએ. તો આ રીતે L1 રેખા છે એ પહેલી સમિતિની રેખા થશે. એના પછી આપણે જોઈએ આગળ આ રીતે L2 રેખા પણ આકૃતિના બે સરખા ભાગ કરશે અને પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ બીજા ભાગ જેવું દેખાશે. તો L2 રેખા પણ સમિતિની રેખા થશે. આ જ રીતે આગળ જોઈએ તો L3 રેખા છે એ પણ સમિતિની રેખા થશે. L4 રેખા છે તો એ પણ સમિતિની રેખા થશે. આ જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ L5 રેખા છે તો તે પણ સમિતિની રેખા થશે. અને એક છેલ્લી રેખા છે એ L6. તો આ રીતે ષટકોણ વાળી આકૃતિમાં આપણે 6 સમિતિની રેખાઓ છે એ મળશે. તો આ 6 રીતે સમિતિની રેખાઓ આ ષટકોણ વાળી આકૃતિ છે એમાં આપણે 6 સમિતિની રેખાઓ છે એ દર્શાવી શકીએ. તો આપણો જવાબ થશે આપેલા આકારમાં 6 સમિતિની રેખાઓ છે. આપેલા આકારમાં તે L1, L2, L3, L4, L5 અને L6 વડે દર્શાવેલ છે, જે આકૃતિમાં તમે જોઈ શકશો. તો આ રીતે આપણે સમિતિની રેખાઓ છે એ આ ષટકોણની આકૃતિમાં દર્શાવી શકીએ. એના પછીનો આપણે F દાખલો જોઈએ. તો F દાખલો આ રીતે વર્તુળની અંદર સ્ટારનું ચિત્ર દર્શાવેલ છે. તો આપણે જોઈએ એમાં પહેલી સમિતિની રેખા છે એ આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ.
આપણે આગળ દર્શાવતા જઈએ સમિતિની રેખાઓ. બીજી સમિતિની રેખા છે એ આપણે આ રીતે L2 વડે દર્શાવશું. એના પછી આપણે ત્રીજી સમિતિની રેખા છે એને આપણે L3 વડે દર્શાવશું. એના પછી આપણે ચોથી સમિતિની રેખા પણ દર્શાવી શકીશું આકૃતિની અંદર, તો એને L4 કહેશું. ત્યારબાદ આપણે પાંચમી સમિતિની રેખા છે એ આપણે L5 વડે દર્શાવશું. અને ત્યારબાદ આપણે છઠ્ઠી સમિતિની રેખા છે એ L6 વડે દર્શાવશું. તો આ રીતે L1, L2, L3, L4, L5 અને L6 વડે આપેલી આકૃતિમાં 6 સમિતિની રેખાઓ મળશે. તો આપણે F દાખલામાં જવાબ થશે આપેલા આકારમાં 6 સમિતિની રેખાઓ છે. આપેલા આકારમાં તે L1, L2, L3, L4, L5 અને L6 વડે દર્શાવેલ છે. તો આ જ રીતે આપણે આગળ જોઈએ. તો અહીંયા એક આકૃતિ આપેલી છે. તો તમે જોઈ શકશો કે આમાં તમે કોઈ પણ રીતે સમિતિની રેખા છે એ દર્શાવી શકશો નહીં. અહીંયા આપણે સમિતિની રેખા દર્શાવવાની કોશિશ કરીએ તો બે સરખા ભાગ નહીં થાય, કારણ કે જે આ પહેલો ભાગ છે અહીંયા ગોળાઈ છે તો એનું પ્રતિબિંબ પડશે. તો અહીંયા આપણે બીજા ભાગમાં અહીંયા ગોળાઈ છે નહીં, અહીંયા ખૂણો આપેલો છે એટલે પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે એ બીજા ભાગ જેવું નહીં થાય. એટલે આ આકૃતિ છે સમમિત આકૃતિ નથી. આપેલો આકાર છે એ સમપ્રમાણ નથી, એટલે કે સમમિત આકૃતિ નથી, તેમાં સમિતિની રેખા નથી એવું આપણે કહી શકીએ. એટલે આમાં સમિતિની રેખા આપણે આ આકૃતિની અંદર જી આકૃતિમાં આપણે દર્શાવી શકીએ નહીં. એના પછી આપણે આગળ જોઈએ H. તો H આકાર છે એમાં પણ તમે જોઈ શકશો કે આપણે સમિતિની રેખા દર્શાવવાની કોશિશ કરીએ પણ બે સરખા ભાગ થશે નહીં. માની લ્યો કે આપણે અહીંથી સમિતિની રેખા દર્શાવીએ તો અહીંયા જે આ છે એ ઊભો લીટો થશે પ્રતિબિંબમાં જોશું તો, જ્યારે આ બીજો ભાગ થશે ત્યાં આ રીતે આડો લીટો છે સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન છે એ થશે. તો આ આકૃતિ પણ સમપ્રમાણ નથી એવું આપણે કહી શકીએ. તો આપેલો આકાર સમપ્રમાણ નથી, તેથી તેમાં સમિતિની રેખા નથી એવું કહી શકીએ. આ આકૃતિની અંદર પણ આપણે સમિતિની રેખા દર્શાવી શકાય નહીં. એના પછી આપણે જોઈએ, એના પછી એક ફૂલનું ચિત્ર આપેલું છે. તો એમાં આપણે સમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીશું. તો આપણે જોઈએ સ્લાઇડ શો દ્વારા. પહેલી આપણે રેખા છે L1 આ રીતે દર્શાવું છું, જે સમિતિની રેખા છે અને જે ફૂલના બે સરખા ભાગ કરે છે. અને પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ, પહેલો ભાગ છે એનું પ્રતિબિંબ આપણે અરીસો રાખીએ અહીંયા L1 રેખા ઉપર અને જોશું તો બીજો ભાગ છે એના જેવું પ્રતિબિંબ પહેલા ભાગનું અરીસામાં આપણે જોઈ શકીશું. તો L1 ને આપણે સમિતિની રેખા કહીશું પહેલી. આ જ રીતે L2 એ બીજી સમિતિની રેખા થશે. આ જ રીતે જોઈએ આપણે L3 રેખા છે એ ત્રીજી સમિતિની રેખા થશે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ આ રીતે આપણે L4 રેખા છે એ ચોથી સમિતિની રેખા થશે અને L5 રેખા છે એ પાંચમી સમિતિની રેખા થશે. તો આ આપણે આ રીતે ફૂલના ચિત્રને 5 સમિતિની રેખાઓ વડે આપણે દર્શાવી શકીએ. તો ફૂલની અંદર 5 આકૃતિની અંદર આપણે 5 સમિતિની રેખાઓ છે એ મળે છે. તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલા આકારમાં 5 સમિતિની રેખાઓ છે. આપેલા આકારમાં તે L1, L2, L3 અને L4 અને L5 વડે દર્શાવેલ છે. જે 5 રેખાઓ પૂર્ણ કરો એમાં આકાર આપેલો છે, એના ઉપરથી આકારનું નામ આપેલું છે, એના ઉપરથી આપણે કાચી આકૃતિ બનાવવાની છે અને સમિતિની રેખાઓની સંખ્યા કેટલી છે એ કહેવાનું છે. તો પહેલો આકાર જોઈએ આપણે. પહેલો આકાર આપેલો છે સમબાજુ ત્રિકોણ. તો તમારે સમબાજુ ત્રિકોણની છે એ કાચી આકૃતિ બનાવવાની છે. તો કાચી આકૃતિ કઈ રીતે બનાવી શકીએ એ આપણે સ્ક્રીન ઉપર જોઈએ. તો આ સમબાજુ ત્રિકોણ છે કે જેની બધી બાજુઓ છે
એ 3 બાજુ ત્રિકોણની એ સરખી હોય, તો આપણે એમાં સમમિતિની રેખાઓ કેટલી રેખાઓ બનાવી શકીએ એ જોઈએ. તો આ રીતે આપણે એક રેખા બનાવશું. એ પહેલી રેખા આ રીતે બનાવી શકીશું સમબાજુ ત્રિકોણમાં. બીજી રેખા છે એ આ રીતે બીજે ખૂણે બનાવી શકશું, અને ત્રીજી રેખા છે એ આ રીતે આપણે સમબાજુ ત્રિકોણના ત્રીજે ખૂણે બનાવી શકીશું. તો આપણે સમબાજુ ત્રિકોણની અંદર આવી સમમિતિની રેખાઓની સંખ્યા છે એ 3 રેખાઓ છે એ સમબાજુ ત્રિકોણની અંદર આપણે બનાવી શકશું. તો આકૃતિ ઉપરથી આપણે 3 રેખાઓ છે સમમિતિની એ સમબાજુ ત્રિકોણ આકૃતિમાં આપણે 3 રેખાઓ બનાવી શકીએ. એના પછીની આગળની આકૃતિ જોઈએ આપણે. આકારનું નામ છે ચોરસ. ચોરસમાં આપણે કેટલી સમમિતિની રેખાઓ બનાવી શકશે? તો એના માટે આપણે ચોરસની આકૃતિ પહેલાં તો દોરવી પડશે. તો તમે ચોરસની આ રીતે ચોરસની છે ચારે બાજુ સરખી હોય તો પહેલાં તો આપણે ચોરસની તમારે આકૃતિ બનાવવી પડશે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પછી આપણે સમમિતિની રેખાઓ કેટલી રેખાઓ એની અંદર આપણે દોરી શકીએ તે જોઈએ. તો આ રીતે ચોરસના 2 અડધા ભાગ કરે એ રીતે પહેલી ઊભી સમમિતિની રેખા, આ રીતે આડા ચોરસના ભાગ કરે એવી આડી સમમિતિની રેખા બનાવી શકશું. બીજી રેખા આ રીતે, ત્રીજી રેખા એ ચોરસના સામસામેના ખૂણા ઉપર, અને ચોથી રેખા એ બીજા સામસામેના ખૂણા ઉપર. તો આ રીતે આપણે સમમિતિની ચોરસમાં 4 રેખાઓ છે એ બનાવી શકીએ સમમિતિની રેખાઓ. તો ચોરસની આ રીતે આકૃતિ દોરી અને આપણે 4 સમમિતિની રેખાઓ એની અંદર દર્શાવી શકાય. એના પછીની આકૃતિ છે લંબચોરસ. એના પછીની લંબચોરસની આકૃતિ જોઈએ તો આ રીતે લંબચોરસ એટલે કે બંને સામસામેની બાજુઓના માપ સરખા હોય. તો એની અંદર આપણે કેટલી આકૃતિ બનાવી શકીએ, સમમિતિની રેખાઓ કેટલી બનાવી શકીએ લંબચોરસમાં એ જોઈએ. તો આ રીતે ઊભા 2 ભાગ કરે અને આ રીતે આડા. તો લંબચોરસની અંદર આપણે ફક્ત 2 જ સમમિતિની રેખાઓ બનાવી શકશું. તો સમમિતિની રેખાઓની સંખ્યા થશે લંબચોરસમાં 2. આ જ રીતે આપણે જોઈએ આગળ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ એટલે કે જેની 2 બાજુ છે સરખી હોય તો એને સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ કહેવાય. તો આ રીતે આકૃતિ દોરેલી છે આપણે. તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે કે જેની 2 બાજુ છે એ સરખી છે. તો સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણમાં છે એ આપણે આ રીતે ફક્ત એક જ સમમિતિની રેખા છે એ બનાવી શકીએ. જે એના 2 સરખા ભાગ કરી અને અરીસો રાખો એટલે બંને ભાગ છે પહેલો ભાગ છે બીજા ભાગ જેવો પ્રતિબિંબની અંદર દેખાય. તો ફક્ત આપણે એક જ સમમિતિની રેખા છે એ સમબાજુ ત્રિકોણની અંદર દર્શાવી શકીએ. એના પછીનું જોઈએ આપણે આકૃતિ. એના પછીની આકૃતિ આપેલી છે, આપણે એની અંદર દર્શાવીએ સમબાજુ ચતુષ્કોણની આકૃતિ આપેલી છે આપણે. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણમાં આપણે જોઈએ તો આ રીતે સામસામેના ખૂણા ઉપર સમમિતિની રેખા છે એ દર્શાવી શકાય. તો આ રીતે સામસામેના ખૂણા ઉપર આપણે સમમિતિની રેખા દર્શાવી શકીએ. તો ફક્ત 2 જ રેખાઓ છે એ સમમિતિની રેખાઓ આપણે દર્શાવી શકાય સમબાજુ ચતુષ્કોણની અંદર. એના પછી આપણે જોઈએ વર્તુળ. તો વર્તુળની અંદર આપણે કેટલી સમમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીએ? તો એના માટે પહેલા વર્તુળની આકૃતિ દોરવી પડશે. તો આ રીતે તમે વર્તુળની આકૃતિ દોરશો ત્યારબાદ આપણે એમાં સમમિતિની રેખાઓ જોઈએ. તો આ રીતે જે વર્તુળના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય વ્યાસ જેવી રેખાઓ આપણે બનાવવાની છે. તો આ રીતે આપણે એક કરતાં વધારે ઘણા બધી વ્યાસ જેવી સમમિતિની રેખાઓ છે એ દર્શાવી શકાય.
આ રીતે આપણે જોતા જઈએ આગળ. આ રીતે તમે એક કરતાં વધારે ઘણી બધી જે ગણી શકાય નહીં એટલી સમિતિની રેખાઓ છે એ આપણે દર્શાવી શકીએ. એટલે કે તમારે જેટલી આની અંદર સમિતિની રેખાઓ છે એ દર્શાવી હોય વર્તુળની આકૃતિની અંદર એ તમે દર્શાવી શકો. તો સમિતિની રેખાઓની સંખ્યા વર્તુળની અંદર છે એ અસંખ્ય રેખાઓ છે એ દર્શાવી શકીએ આપણે. સમિતિની આકૃતિની અંદર આ વર્તુળની આકૃતિની અંદર આપણે સમિતિની રેખાઓ છે એ અસંખ્ય રેખાઓ છે એ આ રીતે તમે દર્શાવી શકો. આ રીતે આપણે અહીંયા થોડીક રેખાઓ છે સમિતિની દર્શાવેલી છે. તો આનાથી પણ વધારે તમે છે સમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકો. તો એના માટે સંખ્યા કોઈ નિશ્ચિત નથી એટલા માટે આપણે અસંખ્ય લખેલું છે. તો અસંખ્ય રેખાઓ છે એ આ આકૃતિની અંદર આપણે દર્શાવી શકીએ. સમિતિની અસંખ્ય રેખાઓ વર્તુળની આકૃતિની અંદર દર્શાવી શકાય. ચોથો દાખલાની રકમ છે તમે એવો ત્રિકોણ દોરી શકો કે જેને એ દાખલો છે એનો એક સમિતિની રેખા હોય. તો એવો ત્રિકોણ આપણે દોરી શકીએ? તો કે હા, આપણે એવો ત્રિકોણ દોરી શકીએ. આગળ પણ શીખી ગયા છે આપણે કે સમ દ્વિબાજુ ત્રિકોણ ને માત્ર એક જ સમિતિની રેખા હોય. તો અહીંયા જે આપણે આકૃતિ દોરશું એમાં એલ રેખા વડે તે દર્શાવેલ છે. જોઈએ આકૃતિ. તો આ રીતે આપણે સમ દ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે આ. તો એમાં સમિતિની રેખા છે. આ રીતે આપણે ત્રિકોણના એક સરખા બે ભાગ કરે છે અને પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે એ આપણે સમિતિની રેખા ઉપર અરીસો રાખીએ તો બીજા ભાગ જેવું દેખાય. તો આ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણમાં આપણે એક સમિતિની રેખા છે એ દોરી શકીએ. આની જેમ જ આપણે આગળ દાખલા જોઈએ. બી દાખલો છે બે સમિતિની રેખા હોય એવો ત્રિકોણ આપણે દોરી શકીએ? તો કે બે સમિતિની રેખા હોય એવો ત્રિકોણ દોરી શકાય નહીં. ના, માત્ર બે સમિતિની રેખાઓ હોય તેવો ત્રિકોણ દોરી ન શકાય. તો બે સમિતિની રેખાઓ હોય એવો ત્રિકોણ આપણે દોરી શકીએ નહીં. એનાથી આગળનો સી પ્રશ્ન જોઈએ આપણે. ત્રણ સમિતિની રેખા હોય એવો ત્રિકોણ દોરી શકીએ? તો કે હા, સમબાજુ ત્રિકોણ છે. હા, સમબાજુ ત્રિકોણને માત્ર સમબાજુ ત્રિકોણને ત્રણ સમિતિની રેખા હોય છે. આપેલી આકૃતિ છે અહીંયા આપણે દોરશું એમાં L1, L2 અને L3 સમિતિની રેખા દર્શાવેલ છે. તો આ રીતે આપણે સમબાજુ ત્રિકોણ દોરશું. એમાં આપણે રેખાઓ જોઈએ સમિતિની. તો ત્રણેય ખૂણા ઉપર આપણે સમિતિની રેખાઓ છે દર્શાવી શકીએ. તો આ L1 રેખા છે. આ જ રીતે બીજા ખૂણા ઉપર L2 રેખા દર્શાવી શકીએ અને ત્રીજા ખૂણા ઉપર આપણે L3 રેખા છે એ સમિતિની રેખા દર્શાવી શકાય. તો સમબાજુ ત્રિકોણમાં છે એ ત્રણ સમિતિની રેખાઓ હોય. એના પછીનો આપણે આગળનો દાખલો જોઈએ. એક પણ સમિતિની રેખા ન હોય એવો ત્રિકોણ દોરી શકાય? તો અહીંયા જે આકૃતિ દોરેલી છે એને એક પણ આપણે સમિતિની રેખા દોરી ના શકીએ. એ વિષમબાજુ ત્રિકોણ છે. હા, તો જવાબ છે વિષમબાજુ ત્રિકોણની એક પણ સમિતિની રેખા ન હોય. આપેલી આકૃતિ વિષમબાજુ ત્રિકોણની છે. તો વિષમબાજુ ત્રિકોણમાં એક પણ સમિતિની રેખા હોય નહીં. તો આ ચોથા પ્રશ્નના જવાબ પૂરા થયા. પાંચમાનો એ જોઈએ આપણે. પાંચમા દાખલાનો એ થી શરૂઆત કરીએ. પાંચમા દાખલાનો એ છે કે એક ત્રિકોણ કે જે આડી રેખા પર સમમિત હોય પણ ઊભી રેખા પર સમમિત ન હોય. તો આપણે ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ ઉપર આ આકાર દોરવાનો છે ત્રિકોણનો. તો કઈ રીતે આપણે દોરી શકીએ તે જોઈએ. જે આડી રેખા પર સમમિત હોય પણ ઊભી રેખા પર સમમિત ન હોય તેવો ત્રિકોણ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે. અને આકૃતિમાં આપણે એ સમિતિની રેખા L દર્શાવેલ છે. તો આપણે દોરીએ કઈ રીતે દોરી શકાય. અને તમારે પણ ખાનાવાળી જે કાગળ છે ખાનાવાળો અથવા તો નોટ છે એની અંદર આવા કાગળ ઉપર તમારે
દોરવાનું છે। પહેલાં તો તમારે સમિતિની રેખા દોરી લ્યો તો સરળતાથી આપણે આકાર છે દોરી શકીશું। તો જોઈએ એવો ત્રિકોણ દોરી શકીએ જેમાં એક જ આડી રેખા પર સમિત હોય પણ ઊભી રેખા પર ન હોય। તો અહીંયા આડી રેખા આપણે બતાવેલી છે। હવે ત્રિકોણ આપણે દોરીએ કઈ રીતે દોરી શકીએ તો આ રીતે ત્રાસી આપણે રેખાખંડ દોરશું। બંને બાજુ સરખા સરખા તમે ખાના લેશો એટલે થઈ જશે। 3 ઉપર સમિતિની રેખાની ને 3 આ બાજુ નીચે, અને ત્રીજો લીટો છે એ આ રીતે। તો આ ત્રિકોણ છે એમાં આડી રેખા છે એના ઉપર સમિત છે પણ ઊભી રેખા ઉપર સમિત નથી। તો આ સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ છે એ આ રીતે આડી રેખા ઉપર સમિત છે, અને એ આડી રેખા સમિતિની રેખા છે એ આપણે એલ વડે દર્શાવેલ છે। તો એ દાખલો છે। એના પછીનો પાંચમો દાખલો છે, ચોથાનો નથી, પાંચમાનો છે। પાંચમાનો બી જોઈએ આપણે। એક ચતુષ્કોણ કે જે આડી અને ઊભી બંને રેખા પર સમિત હોય એવો આપણે આકાર દોરવાનો છે। તો કે જે આડી રેખા અને ઊભી રેખા પર સમિત હોય તેવો ચતુષ્કોણ લંબચોરસ છે। લંબચોરસને આપણે છે એમાં આડી અને ઊભી બંને રેખા ઉપર સમિત હોય તો એમાં આપણે L1 અને L2 સમિતિની રેખાઓ દર્શાવશું જે આકૃતિમાં જોઈએ। તો આવો તમારે ખાનાવાળો ચોરસ કાગળ લેવાનો છે અને એમાં કઈ રીતે લંબચોરસ દોરવો એ આપણે જોઈએ। તો પહેલા સમિતિની રેખા આપણે જોશું। એક આ રીતે આડી રેખા અને આ રીતે ઊભી રેખા। હવે આપણે સરખા સરખા ખાના બંને બાજુ છે લેતા જશું। તો આ રીતે સમિતિની રેખાની ઉપર 3 ખાના અને આમ છે એ 8 ખાના થશે ઊભા। તો અહીંયા 3 ખાના ઉપર નીચે 6 ખાના રોકશે, અને આ રીતે નીચેનો લીટો લંબચોરસનો। તો આ રીતે આપણે છે લંબચોરસ ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ ઉપર દોરી શકીએ, અને એમાં L1 અને L2 સમિતિની રેખાઓ છે બે દર્શાવી શકાય। એના પછીનો આપણે પાંચમાનો સી જોઈએ। પાંચમા દાખલાનો એક ચતુષ્કોણ કે જે આડી રેખા પર સમિત હોય પણ ઊભી રેખા પર ન હોય તો એવો ચતુષ્કોણ આપણે દર્શાવી શકીએ। એને દોરવાનો છે। આડી રેખા ઉપર સમિત હોય પણ ઊભી રેખા ઉપર ના હોય તો ફક્ત એક સમિતિની રેખા આપણે એલ આવશે। જે આડી રેખા પર સમિત હોય પણ ઊભી રેખા પર સમિત ન હોય તેવો ચતુષ્કોણ બાજુની આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે। આપણે આકૃતિ દોરીએ હમણાં, અને એમાં એલ સમિતિની રેખા દર્શાવેલ છે। તો આ રીતે તમારે કાગળ લેવાનો છે ખાનાવાળો, અને એમાં આપણે આ રીતે સમિતિની રેખા એલ દોરશું। ત્યારબાદ ચતુષ્કોણ દોરીએ જે આડી રેખા ઉપર સમિત છે તો આ રીતે આપણે ત્રાસી રેખાખંડ દોરશું। ત્રાસો એની બાજુમાં ઊભો રેખાખંડ દોરશું, અને એની બાજુમાં આ રીતે બીજો નીચે ત્રાસો રેખાખંડ દોરશું, અને છેલ્લો રેખાખંડ આ દોરશું એટલે આપણી આકૃતિ બની જશે ચતુષ્કોણની। તો આ ચતુષ્કોણની આકૃતિ છે એમાં ફક્ત એલ છે એ એક જ સમિતિની રેખા છે। એ આડી રેખા ઉપર આ ચતુષ્કોણ સમિત છે પણ ઊભી રેખા ઉપર સમિત નથી। તો આ રીતે આપણે આકૃતિ છે એ દોરી શકીએ। એના પછીની દાખલો જોઈએ આપણે ડી। એક પાંચમાનો ડી જોઈએ। એક ષટકોણ કે જેને બરાબર 2 સમિત રેખાઓ છે તો એવો ષટકોણ જોઈએ કે જે નિયમિત ષટકોણ નથી તો એને 2 સમિતિની રેખાઓ હોય તો આપણે ષટકોણ જેને 2 સમિતિની રેખાઓ છે તે બાજુની આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે L1 અને L2 આપણે એમાં દોરશું। તો એવો ષટકોણ જોઈએ કે જેની બધી બાજુ સરખી નથી, નિયમિત ષટકોણ નથી, તો એમાં ફક્ત 2 જ સમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીએ। જ્યારે બધી બાજુ સરખી હોય નિયમિત ષટકોણ હોય એમાં 6 એ 6
આપણે સમિતિની રેખાઓ છે દર્શાવી શકીએ. આમાં આ ષટકોણની અંદર આપણે ફક્ત 2 સમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકશું. તો આ રીતે 2 સમિતિની રેખાઓ દર્શાવ્યા બાદ આપણે ષટકોણ દોરીએ. આ રીતે ત્રાસી લીટી આપણે રાખશું. એની બાજુમાં બીજો ત્રાસો રેખાખંડ, એની બાજુમાં આ સાઈડ, આ રીતે નીચે ત્રાસો અને આ રીતે એની બાજુમાં નીચે ત્રાસો રેખાખંડ. તો આમાં ફક્ત 2 જ સમિતિની રેખાઓ છે આપણે દર્શાવી શકીએ. તો આ ષટકોણ છે એની આકૃતિ આ મુજબ થશે, જેમાં 2 સમિતિની રેખાઓ છે. તો ડી દાખલો 5માંનો આ રીતે આપણે આકૃતિ દોરશું ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ ઉપર. અને છેલ્લો દાખલો છે 5મો. 5માંનો ઈ છે એક ષટકોણ જેને 6 સમિત રેખાઓ છે. તો નિયમિત ષટકોણની આકૃતિ આપણે દોરવાની છે, જેમાં 6 સમિતિની રેખાઓ આપણે દર્શાવશું, જે L1, L2, L3, L4, L5 અને L6 તમને સ્ક્રીન ઉપર દેખાઈ રહી છે. આપણે આકૃતિ પાછળથી દોરીએ, પહેલા જવાબ જોઈએ. ષટકોણ છે જેને 6 સમિતિની રેખાઓ છે તે બાજુની આકૃતિમાં દર્શાવેલ છે. L1, L2, L3, L4, L5 અને L6 એ સમિતિની રેખાઓ દર્શાવેલ છે. હવે આપણે નિયમિત ષટકોણની આકૃતિ દોરીએ. તો આ રીતે ચોરસ ખાનાવાળો કાગળ લેવાનો છે. એમાં આ રીતે આપણે 6 રેખાખંડ વડે નિયમિત ષટકોણની આકૃતિ દોરશું. તો આ રીતે એક આડો લીટો ઊભો, એની નીચે આ રીતે ત્રાસો, નીચે રાખશું લીટો આ રીતે રેખાખંડ. અને આ રીતે તમે દોરશો એટલે એમાં નિયમિત ષટકોણની આકૃતિ આપણે દોરી શકીએ આ રીતે. તો એમાં સમિતિની રેખાઓ જોઈએ આપણે. તો આ રીતે સમિતિની 6 એ 6 રેખાઓ છે એ આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. તો આ રીતે સમિતિની રેખાઓ છે એ આપણે L1, L2, L3, L4, L5 અને L6 થી દર્શાવેલ છે. તો આ રીતે આપણે સમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીએ. અને આ ષટકોણ છે જેમાં આપણે 6 સમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીએ. રકમ છે આપેલી છઠ્ઠા દાખલાની. નીચેની આકૃતિઓની નકલ કરો અને જો હોય તો સમિતિની રેખાઓ દોરો. આપણે આકૃતિ છે એ તમારે એ જોઈને દોરવાની છે. જે તમારી પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલી છે આકૃતિઓ એ મુજબ તમારે આ આકૃતિઓ દોરવાની છે. અને જો આકૃતિ સમમિત હોય તો એમાં સમિતિની રેખાઓ જેટલી પણ થતી હોય એટલી આપણે સમિતિની રેખાઓ દોરવાની છે. તો વારાફરતી આપણે ABCDEF એમ 6 દાખલા છે એ જોતા જઈએ. તો પહેલો દાખલો છે એ આકૃતિ આ રીતે આપેલી છે. તો આ રીતે આપેલી છે આકૃતિ. તો આપણે એમાં એક પણ સમિતિની રેખાઓ દોરી શકીએ નહીં, કારણ કે આપેલી આકૃતિ એ સમમિત આકૃતિ નથી. એટલે આપણે જવાબમાં એવું લખી શકીએ કે આપેલી આકૃતિ એ સમમિત આકૃતિ નથી, તેથી તેમાં સમિતિની રેખા નથી. તો આ આકૃતિ છે એમાં સમિતિની રેખા આપણે દોરી શકીએ નહીં, કારણ કે આકૃતિ જ સમમિત નથી એટલા માટે. એના પછીનો દાખલો જોઈએ આપણે બી. તો બી દાખલામાં આ રીતે આકૃતિ છે 8 જેવી અંગ્રેજીના. તો આ આકૃતિ છે એમાં આપણે સમિતિની 2 રેખાઓ દોરી શકીએ, એક ઊભી અને એક આડી રેખા. તો જોઈએ કઈ રીતે દોરી શકાય તે. તો પહેલા તમારે આ આકૃતિ પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોઈ અને દોરવાની છે. પછી આ રીતે આપણે L1 છે એ પહેલી સમિતિની રેખા થશે, ઊભી રેખા. હવે એ જ રીતે આ રીતે તમે આડી રેખા પણ સમિતિની આપેલી આકૃતિમાં બનાવી શકીએ આપણે.
તો આ આકૃતિ છે એમાં પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોઈ અને તમારે આ રીતે આકૃતિ છે દોરવાની છે અને આમાં બે સમમિતિની રેખાઓ થશે। જે આકૃતિ છે એ બે રીતે સમમિત થશે એટલા માટે તો L1 અને L2 એ બે સમમિતિની રેખાઓ થશે। તો જવાબ થશે એનો આપેલી આકૃતિ એ સમમિત આકૃતિ છે, તેમાં બે સમમિતિની રેખાઓ છે અને આપણે તે સમમિતિની રેખાઓ છે એ L1 અને L2 વડે દર્શાવેલ છે। તો બને ત્યાં સુધી તમે જે આપણે આગળ શીખી ગયા એ પ્રમાણે જે બોક્સવાળી નોટબુક હોય એની અંદર આવી ખાનાવાળી નોટબુકની અંદર તમે આકૃતિ દોરશો તો તમને સરળતા પડશે દોરવામાં। તો આવી ખાનાવાળી નોટબુકની અંદર તમે આ રીતે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી આકૃતિની નકલ કરવાની છે અને ત્યારબાદ તેમાં આ રીતે આપણે જે સમમિતિની રેખાઓ દર્શાવેલ છે L1 અને L2 એ પણ આપણે રેખાઓ દર્શાવવાની છે। તો આપણે આગળ જોતા જઈએ સી દાખલો। સી દાખલામાં છે એ આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે, એક ચોરસ અને એની અંદર પણ ચોરસ આપેલું છે। તો આ આકૃતિ તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોઈ અને દોરવાની છે। એમાં આપણે ચાર સમમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીશું। તો પહેલી સમમિતિની રેખા L1 તમે આ રીતે દર્શાવી શકશો। જે પહેલો ભાગ છે એનું પ્રતિબિંબ આપણે ત્યાં અરીસો રાખીએ તો બીજા ભાગ જેવું થશે। તો આ રીતે આકૃતિ દોરી અને પછી આ રીતે સમમિતિની રેખાઓ છે એ દોરી શકીએ। આ રીતે એક આડી સમમિતિની રેખા પણ દર્શાવી શકાય। એ જ રીતે બંને સમમિતિની ત્રાસી રેખાઓ પણ આપણે દર્શાવી શકીએ। તો L1, L2 અને L3 અને હજુ પણ એક L4 રેખા છે આપણે સમમિતિની એ દર્શાવી શકીએ। તો આ રીતે આપેલી આકૃતિ છે એમાં આપણે ચાર સમમિતિની રેખાઓ છે એ દર્શાવી શકીએ। તો આ આકૃતિ તમારે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી જોઈ અને આ રીતે દોરવાની છે અને આ રીતે ચાર સમમિતિની રેખાઓ આપણે એની અંદર દર્શાવી શકીએ। તો આપેલી આકૃતિ એ જવાબ થશે એનો આપેલી આકૃતિ એ સમમિત આકૃતિ છે, તેમાં ચાર સમમિતિની રેખાઓ છે અને આપણે તે સમમિતિની રેખાઓ છે એ L1, L2, L3 અને L4 વડે દર્શાવેલ છે। તો આ ચાર સમમિતિની રેખાઓ જે આપણે આકૃતિ આપેલી છે સી આકૃતિ એની અંદર થશે। એના પછી આપણે જોઈએ ડી। તો ડી ની અંદર આ પ્રમાણે આકૃતિ આપેલી છે। તો આ આકૃતિ તમારે દોરવાની છે અને પછી એમાં સમમિતિની રેખાઓ કઈ રીતે દર્શાવી શકીએ? તો બે સમમિતિની રેખાઓ આપણે દર્શાવી શકીએ। આ રીતે એક ઊભી રેખા જેને આપણે L1 કહીશું અને આ રીતે એક આડી રેખા જેને આપણે L2 કહીશું। તો L1 અને L2 આ રીતે બે રેખાઓ છે એ આપણે આ આકૃતિની અંદર સમમિતિની રેખાઓ છે એ દર્શાવી શકીએ। આપેલી આકૃતિ એ સમમિત આકૃતિ છે, તેમાં બે સમમિતિની રેખાઓ છે અને જે સમમિતિની રેખાઓ છે આપણે L1 અને L2 વડે દર્શાવેલ છે। તો આ રીતે આપેલી આકૃતિ છે એની અંદર તમે દોરશો તો આ રીતે બે સમમિતિની રેખાઓ થશે। એના પછી આપણે ઈ દાખલો જોઈએ। ઈ દાખલામાં આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે જે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલી છે। તો આ આકૃતિ તમારે દોરવાની છે અને એમાં સમમિતિની રેખા ફક્ત આપણે એક જ સમમિતિની રેખા છે એ દર્શાવી શકીએ। આ રીતે આડી સમમિતિની રેખા આપણે દર્શાવી શકીએ અને L વડે દર્શાવેલ છે। તો આપેલી આકૃતિ એ સમમિત આકૃતિ છે અને તેમાં એક જ સમમિતિની રેખા છે અને જે આપણે સમમિતિની રેખા છે એ L વડે દર્શાવેલી છે। તો આ રીતે પાંચે પાંચ આકૃતિ તમારે દોરતી જવાની છે સાથે અને આ રીતે સમમિતિની રેખાઓ દર્શાવવાની છે। એના પછીનો છેલ્લો દાખલો જોઈએ આપણે। તો એમાં આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે, સ્ટાર જેવું ચિત્ર છે। તો આપણે જોઈએ સમમિતિની ચાર રેખાઓ છે, ચારેય ખૂણા ત્યાં આપણે દર્શાવી શકીએ।
તો આ રીતે પહેલી સમિતિની રેખા આપણે દર્શાવશું, જેને આપણે L1 કહીશું, અને બીજી સમિતિની રેખા આપણે દર્શાવશું, જેને આપણે L2 કહીશું. ત્રીજી સમિતિની રેખા આ રીતે દર્શાવશું આપણે, જેને આપણે L3 કહીશું, અને ચોથી સમિતિની રેખા છે એ આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ, જેને આપણે L4 કહીશું. તો આ 4 સમિતિની રેખા છે એ તમારે આ રીતે આકૃતિ દોરી ખાનાવાળી નોટ અથવા તો ચોપડાની અંદર, અને આ રીતે આપણે એની અંદર 4 સમિતિની રેખાઓ છે દર્શાવી શકીએ. તો આ પહેલી આકૃતિ એ સમિત આકૃતિ છે, તેમાં 4 સમિતિની રેખાઓ છે, અને જે સમિતિની રેખાઓ આપણે L1, L2, L3 અને L4 વડે દર્શાવેલ છે. તો આ રીતે આપણે આકૃતિ છે. આજે 7મા દાખલાથી આપણે શરૂઆત કરીએ. અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો A થી Z લો, તેમાંના એવા અક્ષરોની યાદી બનાવો જેમાં આપણે A થી Z અક્ષરોની યાદી બનાવવાની છે, અને એના આધારે પ્રશ્નો છે 3, એના જવાબ આપવાના છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, સમિતિની રેખા ઊભી હોય, તો આપણે A થી Z ના વારાફરતી અક્ષરો લેતા જવાના છે, અને જેમાં આપણે સમિતિની રેખા ઊભી દોરી શકીએ, એટલે કે ઊભી રેખા સમિતિની દોરવાથી અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે એ પ્રમાણે A ની, તો અહીંયા સમિતિની રેખા આપણે ઊભી દોરી શકીએ. તો અહીંયા સમિતિની રેખા દોરેલી છે, તો પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે એ, જો અહીંયા સમિતિની રેખા ઉપર અરીસો રાખી દઈએ તો પહેલા ભાગનું પ્રતિબિંબ છે એ બીજા ભાગ ઉપર દેખાય. તો આ રીતે ઊભી રેખા જેટલા અક્ષરમાં આવતી હોય એવા અક્ષરની આપણે યાદી બનાવવાની છે. તો આવા કયા કયા અક્ષર છે આપણે જોતા જઈએ. તો આપણે A થી શરૂઆત કરીએ, તો સમિતિની રેખા ઊભી હોય તેવા A હોય એવા મૂળાક્ષરોની યાદી નીચે મુજબ છે. તો A થી શરૂ કરીએ તો A માં સમિતિની રેખા ઊભી આવશે, ત્યારબાદ B નહીં આવે, C, D, E, F, G પણ નહીં આવે, અને H આવશે, I આવશે, J, K, L નહીં આવે, M આવશે, N નહીં આવે, O આવશે, P, Q, R અને S પણ નહીં આવે, T આવશે, પછી U આવશે, V આવશે, W આવશે, X આવશે અને Y. તો આ બધા અક્ષરોની અંદર આપણે આ રીતે સમિતિની રેખા છે એ ઊભી દોરી શકીએ. તો આ બધા એવા અક્ષરો છે, તો 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 અને 11 અક્ષરો એવા છે A થી Z માં, જેમાં સમિતિની રેખા આપણે ઊભી દોરી શકીએ. તો ઊભી રેખા પણ આ અક્ષરો છે એની અંદર મૂળાક્ષરો અંગ્રેજી A થી Z ના આ એટલા 11 અક્ષરો છે, એની અંદર આપણે સમિતિની રેખા છે એ ઊભી દોરી શકીએ. એના પછીનો બીજો દાખલો છે B. સમિતિની રેખા આડી હોય એવા અક્ષરોની યાદી બનાવવાની છે. દાખલા તરીકે B, તો એમાં આ રીતે આપણે સમિતિની રેખા છે એ આડી બનાવી શકીએ. તો એવા A થી Z સુધીના અક્ષરો જોઈએ કે કયા કયા અક્ષરો આવશે. તો સમિતિની રેખા આડી હોય, દાખલા તરીકે B, તેવા મૂળાક્ષરોની યાદી નીચે મુજબ છે. તો એક તો B આવશે, જેમાં સમિતિની રેખા આપણે આ રીતે દોરી શકશું. A નહીં આવે, B આવશે, C માં પણ આપણે દોરી શકશું આ રીતે, D માં પણ દોરી શકશું, E માં પણ દોરી શકશું, F અને G નહીં આવે, H માં દોરી શકશું, I માં આ રીતે દોરી શકશું, J નહીં આવે, K માં દોરી શકશું, L ને M પણ નહીં આવે, O માં આપણે આ રીતે આડી રેખા દોરી શકશું, N, L, M, N નહીં આવે, O આવશે, P, Q, R, S, T, U, V, W નહીં આવે અને X આવશે, અને Y અને Z પણ નહીં આવે. તો આ રીતે આપણે સમિતિની રેખાઓ છે એ આ રીતે આડી રેખાઓ છે એ આ એટલા અક્ષર છે એમાં સમિતિની આડી રેખા છે દોરી શકીએ.
તો 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 આ 9 અક્ષર છે ABCDના. એમાં આપણે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો છે એમાં સમિતિની રેખા આડી આપણે દોરી શકીએ. તો એમાં સમિતિની રેખા આડી હોય એવા અક્ષરો છે આ 9 મૂળાક્ષરો BCDEHIKO અને X. તો આના સિવાયનો પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે એ જોઈએ આપણે. ત્રીજો પ્રશ્ન એમ છે કે સમિતિની રેખા ન હોય એવા અક્ષરોની યાદી બનાવવાની છે. ABCDના એવા અક્ષરો છે કે A થી Z એવા કેટલા અક્ષરો છે કે જેમાં સમિતિની રેખા આપણે દોરી ના શકીએ. તો અહીંયા Q અક્ષર આપેલો છે ઉદાહરણ તરીકે, તો એમાં સમિતિની રેખા આપણે દર્શાવી શકીએ નહીં. તો એના સિવાયના કયા કયા અક્ષરો છે જોઈએ આપણે. સમિતિની રેખા ન હોય, અહીં ન હોય એમ સમજવાનું છે. સમિતિની રેખા ન હોય તો અહીંયા Q છે તેવા મૂળાક્ષરોની યાદી નીચે મુજબ છે. તો આ એટલા અક્ષરો છે એમાં આપણે સમિતિની રેખાઓ દોરી શકીએ નહીં. તો F છે એમાં સમિતિની રેખા દોરી ના શકાય. G છે, J છે, L છે, N છે, P, Q, R, S અને Z આ એટલા અક્ષર છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને આ 10 અક્ષરની અંદર આપણે સમિતિની રેખા ન દોરી શકીએ. સમિતિની રેખા ન દોરી શકીએ આપણે. તો આ એટલા અક્ષર છે એની અંદર આપણે Qની જેમ સમિતિની રેખા દોરી શકીએ નહીં. હવે 8મો પ્રશ્ન છે બાજુમાં ગડી વાળેલા કાગળ અને તેની ગડી પર દોરેલી ભાત દર્શાવી છે. દરેકમાં ભાતને કાપ્યા પછી મળતા આખા આકારની સાદી આકૃતિ દોરો. અહીંયા કાગળને ગળી વાળેલો છે અને ગળી ઉપર ભાત દર્શાવેલી છે. હવે એ ભાતને આપણે કાપીએ તો જે આકાર મળે તો એની આકૃતિ દોરવાની છે આપણે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકશો કે આ રીતે અહીં ગળી વાળેલી છે અને પછી ભાત દર્શાવેલી છે. તો આ આકાર કાપી અહીં સમિતિની રેખા થશે. તો બંને બાજુ કેવો ભાગ દેખાશે તે જોઈએ. તો પહેલા આ આકાર જોઈએ આપણે. તો એમાં ગળી વાળશો એટલે આ રીતે આકાર થશે. આ રીતે આપણે આકાર છે એ દોરી શકીએ એની આકૃતિ. તો આ રીતે એક સાઈડનો ગળી વાળેલી છે ભાગ, એનાથી એક સાઈડનો ભાગ થશે અને અહીંયા આપણે સમિતિની છે એ રેખા દોરી શકશું. તો આ રીતે એની બાજુમાં આપણે એની સામે આ રીતે આકાર છે એ દોરી શકીએ. તો આ સમિત આકાર થશે ગળી વાળેલા કાગળના ભાગનો. તો આ રીતે આકાર છે એ તમારે દોરવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. જે કાગળ ઉપર ગળી વાળેલો કાગળ છે એના ઉપર ભાત દર્શાવેલી છે અને પછી ભાતને કાપેલો છે. તો આ રીતે કાગળમાં જે આકૃતિ થશે ગળીની એ આવી થશે. હવે આપણે બીજો ભાગ છે એ જોઈએ. બીજા ભાગની આકૃતિ કઈ રીતે બનાવી શકીએ આપણે આ ભાગની, તો એ જોઈએ. ઊંધી ડોલ જેવો આકાર છે એની અંદર. તો આ રીતે આપણે દોરશું એક આડો લીટો, હવે ત્રાસો લીટો અને એની બાજુમાં બીજો ત્રાસો લીટો અને નીચે સમિતિની રેખા આ રીતે દોરશું. તો આ આકાર છે એ પાછો ડોલ જેવો થઈ જશે નીચેનો. તો આ રીતે બે ત્રાસા લીટા અને છેડો આ રીતે તમે દર્શાવી અને આવો આકાર થશે બીજી આકૃતિ જે કાગળની ગળી વાળેલી છે એ. તો આવો આકાર તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો દોરવાનો છે. રેખાઓ શોધો. તમારા જવાબની ચકાસણી કેવી રીતે કરશો? તો અહીંયા જે આકાર છે A B C D E અને F એમ આકાર આપેલા છે તમારી ગણિતની બુકની અંદર.
અને તેમાં તમારે સમમિતિની રેખાઓ શોધવાની છે। ત્યારબાદ આપણે એ રેખાઓ સાચી દોરેલી છે કે નહીં એની ચકાસણી તમે કઈ રીતે કરશો એ પણ જવાબ કહેવાનો છે। તો પહેલા આપણે સમમિતિની રેખાઓ A B C D અને E અને F એ દરેક આકૃતિમાં આપણે સમમિતિની રેખાઓ જોશું। ત્યારબાદ છેલ્લે છે આપણે જવાબની ચકાસણી કેવી રીતે કરશું કે સમમિતિની રેખા અહીંયા જ આવે અથવા તો આકાર આપેલો આકાર છે સમમિત છે કે નહીં તો એની ચકાસણી આપણે કેવી રીતે કરશું તો એનો જવાબ આપણે છેલ્લે લખશું। તો પહેલા આકૃતિ જોતા જઈએ અને તેમાં સમમિતિની કેટલી રેખાઓ દર્શાવી શકાય એ જોઈએ। તો આ રીતે આકાર આપેલો છે પહેલો A, તો એમાં તમે આ રીતે L1 રેખા સમમિતિની દર્શાવી શકશો। ઊભી રેખા આ રીતે, બીજી રેખા છે L2 જેને આપણે કહીશું એ ત્રાસી રેખા બતાવી શકશો। ત્રીજી રેખા છે એ આડી બતાવી શકશું આપણે L3 અને ચોથી રેખા છે એ L4। આ રીતે ચારે ચાર રેખા છે એ આપણે સમમિતિની આપેલી આકૃતિમાં આ રીતે બતાવી શકશું। તો ચાર રેખા દર્શાવી શકાય તો આપણે જવાબ લખશું આપેલા આકારમાં કુલ 4 સમમિતિની રેખાઓ છે। સમમિતિની રેખાઓ આપણે L1, L2, L3 અને L4 વડે દર્શાવેલ છે। તો એ દાખલાની અંદર આપણે 4 સમમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીએ જે આપણે L1, L2, L3 અને L4 વડે દર્શાવેલ છે। હવે B આકાર જોઈએ આપણે। B આકાર છે એ ક્રિસમસ ટ્રી જેવો આકાર આપેલો છે આપણે। તો એમાં સમમિતિની આપણે આ રીતે ફક્ત એક જ રેખા છે એ દર્શાવી શકીએ જેને આપણે L રેખા કહીશું જે સમમિતિની એક જ રેખા ફક્ત દર્શાવી શકાય। તો આપેલા આકારમાં એક સમમિતિની રેખા છે, સમમિતિની રેખા L વડે દર્શાવેલ છે। હવે આપણે એના પછીની આકૃતિ C જોઈએ। C આકૃતિ છે કંઈક આ રીતે આપેલી છે જેમાં પણ આપણે 2 સમમિતિની રેખા છે એ દર્શાવી શકીએ। એક રેખા આ રીતે ત્રાસી રેખા બતાવી શકાય અને બીજી પણ એ જ રીતે ત્રાસી રેખા છે એ આપણે બતાવી શકીએ। તો આ રીતે 2 સમમિતિની રેખાઓ એ આપેલી આકૃતિ છે એની અંદર આપણે દર્શાવી શકીએ। તો આપેલા આકારમાં 2 સમમિતિની રેખાઓ છે જે આપણે સમમિતિની રેખાઓ L1 અને L2 વડે દર્શાવેલ છે। એના પછીનો D આકાર જોઈએ। D આકાર કંઈક આવો છે। તો એની અંદર પણ આપણે ફક્ત 2 સમમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીએ। તો L1 રેખા છે એ આ રીતે દર્શાવશું આપણે અને બીજી L2 રેખા છે એ આડી રેખા બતાવશું આપણે આ રીતે। તો આ રીતે 2 સમમિતિની રેખાઓ છે આપણે દર્શાવી શકીએ। આપેલા આકારમાં 2 સમમિતિની રેખાઓ છે। સમમિતિની રેખાઓ L1 અને L2 વડે દર્શાવેલ છે। એના પછીનો આકાર છે આપણે આ રીતે આકાર આપેલો છે। તો એમાં આપણે ફક્ત એક જ સમમિતિની રેખા છે ઊભી દર્શાવી શકીએ। તો ફક્ત એક સમમિતિની રેખા છે આપણે આપેલી આકૃતિ છે આપેલા આકારમાં એક સમમિતિની રેખા છે। સમમિતિની રેખા L વડે દર્શાવેલ છે। એના પછીનો જોઈએ આકાર આપણે છેલ્લો। તો આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે એમાં 2 સમમિતિની રેખાઓ દર્શાવી શકીએ। એક આ રીતે ઊભી રેખા અને બીજી રેખા છે આ રીતે આડી રેખા આપણે બતાવી શકીએ। તો 2 સમમિતિની રેખાઓ છે આપેલી આકૃતિમાં F આકૃતિ છે એમાં આપણે આપેલા આકારમાં 2 સમમિતિની રેખાઓ છે। સમમિતિની રેખાઓ L1 અને L2 વડે દર્શાવેલ છે। તો આ આપણે A B C D E અને F આકૃતિમાં સમમિતિની રેખાઓ જોઈએ। હવે આપણે જવાબની ચકાસણી કેવી રીતે કરશું તો જવાબની ચકાસણી કઈ રીતે કરી શકીએ તો કે સમમિતિની રેખા જ્યાં આવેલી છે ત્યાંથી ચિત્રને વાળીને બીજા ભાગ પર મૂકતા
જો તે અર્ધચિત્ર બરાબર બંધ બેસતું આવે તો સમમિતિની રેખા સાચી છે અને આપેલું ચિત્ર સમમિત છે તેમ કહી શકાય. જો તે અર્ધચિત્ર બરાબર બંધ બેસતું ન હોય તો સમમિતિની રેખા સાચી નથી અને આપેલું ચિત્ર સમમિત નથી એમ કહી શકાય. તો આપણો જવાબ એ રીતે થયો કે જવાબ નીચેના ચિત્રોની ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ પર નકલ કરો. દર્શાવેલી બંને તૂટક રેખા સમમિતિની રેખા બને તે રીતે તેને પૂર્ણ કરો. એટલે કે અહીંયા જે તૂટક રેખા છે આપણે L1 અને L2 ત્યાં આપણે પહેલા તો એ તૂટક રેખા છે અને સમમિતિની રેખા બને એ રીતે આપણે છે આકૃતિ બનાવવાની છે. તો જોઈએ સ્લાઇડ શો ની અંદર કઈ રીતે તમે ચોરસ ખાનાવાળા કાગળ ઉપર અથવા તો એવી નોટબુકની અંદર કઈ રીતે આકૃતિ બનાવશો તે જોઈએ આપણે સ્લાઇડ શો દ્વારા. તો L1 અને L2 આ L1 રેખા છે સમમિતિની રેખા છે અને L2 આ રેખા સમમિતિની રેખા બને એ રીતે આપણે આકૃતિ બનાવવાની છે. તો જોઈએ આપણે કઈ રીતે આકૃતિ બનશે. તો આ રીતે આપણે આકૃતિ છે એ દોરતી જવાની છે. 3 ખાનામાં આ રીતે આકૃતિ છે બનાવવાની છે. તો બીજી રેખાખંડ તમે આ રીતે ગોઠવી શકો ત્રાસો અને આ રીતે આપણી આકૃતિ છે એ ચોરસ જેવી આકૃતિ છે તૈયાર થઈ જશે. તો એ આકૃતિ છે એ સમમિતિની રેખા બનશે અને એટલો અહીંથી અહીં સુધીનો આપણે એ ચોપડીની અંદર છાપેલો છે બુકની અંદર એટલો રેખાખંડ અને બાકીના 3 રેખાખંડો છે આપણે બનાવવાના છે. એટલે જે L1 અને L2 રેખા છે એ સમમિતિની રેખા બનશે આ રીતે બનાવવાથી. તો એ દાખલાની આકૃતિ છે એ આ રીતે થશે. એ જ રીતે આપણે બી દાખલાનો જોઈએ. બી દાખલામાં આ રીતે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આપેલી છે. એમાં 2 સમમિતિની રેખા દર્શાવેલી છે L1 અને L2. આપણે જોઈએ L1 રેખા છે એ આ રીતે દર્શાવેલી છે અને L2 રેખા છે એ આ રીતે ત્રાસી આડી બતાવેલી છે. હવે આપણે અહીંયા જે આકૃતિ આપેલી છે એટલી આકૃતિ છાપેલી આપેલી છે આપણને બુકની અંદર. તો એ આકૃતિ આપણે પૂરી કરવાની છે. તો કઈ રીતે પૂરી કરશું એ જોઈએ આપણે. તો આ રીતે આકૃતિ છે આપણે દોરતી જવાની છે. આ રીતે આપણે દોરતા જઈએ આકૃતિ સ્લાઇડ શોમાં. તો આ રીતે આપણે આકૃતિ છે એ બનાવતી જવાની છે. આ રીતે 4 ભાગ થશે આવા. આ બીજો ભાગ શરૂઆત કરીએ આપણે બીજા ભાગની. એક ભાગ આપણે આપેલો છે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર. આ બીજો ભાગ દોરીએ છીએ આપણે. તો આ રીતે આપણે આ બીજો ભાગ બનેલો છે. એટલે કુલ 3 ભાગ થયા. હવે આ સાઈડનો ભાગ બાકી રહે છે. તો એ ભાગ આપણે બનાવીએ. આ રીતે ચોરસ ખાનાવાળી નોટબુકની અંદર તમે સરળતાથી આકૃતિ દોરી શકો. તો આ રીતે આપણી આકૃતિ છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. આપણે આ રીતે આકૃતિ છે એ બનાવી શકીએ જેથી L1 અને L2 રેખા છે એ સમમિતિની રેખા બનશે. તો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ લો આ રીતે આપણે છે આકૃતિ બનાવવાની છે. એના પછીનો દાખલો જોઈએ સી. તમારે વધારે આકૃતિ સામે રાખવાની જરૂર પડે તો વિડીયોને પોઝ કરતા જશો એટલે સરળતાથી તમે દોરી શકશો. સી આકૃતિ જોઈએ તો એમાં આ રીતે આકૃતિ આપેલી છે અને L1 અને L2 રેખા છે એ સમમિતિની રેખા બને એ રીતે આપણે આકૃતિ પૂરી કરવાની છે. તો L1 અને L2 દર્શાવેલ છે. L1 છે આ રીતે છે ઊભી અને L2 છે એ આડી રેખા છે. તો આ રીતે દર્શાવેલી છે. હવે આપણે આકૃતિ પૂરી કરીએ. ઉપરનો ભાગ દોરેલો છે. નીચેથી આપણે શરૂઆત કરશું. તો આ રીતે આપણે છે નીચેથી આકૃતિ છે પૂરી કરવાની છે. આ રીતે આપણે પૂરી કરવાની છે આકૃતિ. તો આ રીતે આપણે આકૃતિ છે એ બનાવતા જઈએ.
આ રીતે આકૃતિ છે બનાવતા જઈએ. આ રીતે નીચે આપણે ચોરસ ખાના પૂરા થઈ ગયા છે પાઠ્યપુસ્તકના. એટલે આપણે નીચે છે દર્શાવેલું છે તો આકૃતિ છે આપણે આ રીતે પૂરી કરવાની છે. તો આ રીતે આપણે દોરતા જઈએ. આ રીતે સમમિત આકૃતિ બને અને L1 અને L2 સમમિતિની રેખા બને એ રીતે આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ છે આકૃતિ બનાવવાની છે. એટલા ભાગ જે મેં દર્શાવેલા છે એ પ્રમાણે તમે દોરશો એટલે સરળતાથી આકૃતિ છે બની જશે. આપણે જે ચોરસ ખાના આપેલા છે એમાં જેટલા કટકા કરેલા છે એ પ્રમાણે તમે દોરશો એટલે સરળતાથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે આકૃતિ બનાવી શકશો. તો આ રીતે તમે સાથે દોરતા જશો, પોઝ કરતા જશો, વિડીયોમાં વાર લાગતી હોય તો દોરવામાં, એટલે સરળતાથી દોરાઈ જશે. આ રીતે આપણે દોરતી જવાની છે આકૃતિ. હવે 2 સ્ટેપ બાકી રહ્યા છે આપણી આકૃતિના. આ આપણી આકૃતિ છે એ સમમિત આકૃતિ થઈ ગઈ છે, L1 અને L2 રેખા. બાકીનો ભાગ છે પાઠ્યપુસ્તકમાં આ રીતે આપણે અહીંયાથી છાપેલો છે આ સાઈડનો. તો એ ભાગ છે એ છાપેલો છે, એ પણ આપણે તો તમારે તો દોરવાનો જ છે બુકની અંદર. આ રીતે તમે ફૂટપટ્ટીની મદદથી સીધી લીટી દોરી શકશો. તો આ રીતે આપણી આકૃતિ આ પ્રકારે થશે, સી આકૃતિ. એના પછીની ડી આકૃતિ જોઈએ તો એમાં પણ L1 અને L2 સમમિતિની રેખાઓ બને એ રીતે આકૃતિ પૂરી કરવાની છે આપણે. તો જોઈએ, L1 છે એ આ રીતે ઊભી છે અને L2 છે એ આ રીતે આડી રેખા છે. હવે આપણે આકૃતિ પૂરી કરીએ. તો આ રીતે એક ત્રાસો લીટો લેવાનો છે, એની બાજુથી જ આપણે આકૃતિ છે ઉપરથી દોરતા જઈએ અને આકૃતિ પૂરી કરશું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. અડધો ભાગ તૈયાર થયો છે. હવે આ સાઈડનો ભાગ, જમણી બાજુનો ભાગ આપણે પૂરો કરીએ. સાવ સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અઘરું નથી કાંઈ. એટલા કટકા તમારે સાથે દોરતા જવાના છે એટલે આકૃતિ સરળતાથી પૂરી થઈ જાય. તો આ રીતે આપણી આકૃતિ છે અને બાકીનો ભાગ છે પાઠ્યપુસ્તકમાં છાપેલો છે એટલો. તો એટલો ભાગ પણ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર એ દોરવાનો છે. તો આ રીતે આકૃતિ છે એ થશે. તો આ ડી આકૃતિ થઈ આપણી. એના પછી હવે ઈ આકૃતિ જોઈએ. ઈ આકૃતિ કઈ રીતે બનશે? તો એમાં પણ L1 અને L2 રેખાઓ છે દર્શાવેલી છે. તો L1 રેખા છે, L2 ને L1 રેખા છે એ આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. આ L1 રેખા છે અને આ રીતે આડી રેખા છે એ L2 રેખા છે. હવે આપણે આકૃતિ સમમિત બને એ રીતે, અને આ L1 અને L2 રેખા છે એ સમમિતિની રેખાઓ બને એ રીતે આકૃતિ દોરીએ. આ રેખા નથી, અહીંથી આ ભૂલથી રહી ગઈ છે. L1 અને L2 સમમિતિની રેખાઓ છે અહીંયા. L1 અને L2 છે એ સમમિતિની રેખાઓ બનશે. આ રીતે આપણે આકૃતિ દોરતી જવાની છે જેથી આકૃતિ સમમિત આકૃતિ બનશે અને L1 અને L2 એ સમમિતિની રેખાઓ બનશે. તો આ રીતે તમે ખાના ગણતા જશો અને દોરતા જશો. 2 ખાના વાળો ઊભો લીટો આવેલો છે, આ 1 ખાના વાળો ત્રાસો લીટો આવેલો છે. એ જ રીતે પાછો અડધો ભાગ તૈયાર થયો, એ જ રીતે 1 ખાના વાળો ત્રાસો લીટો, 2 ખાના વાળો ઊભો લીટો આવેલો છે. આ રીતે તમારે 1 ખાના વાળો આડો લીટો આવેલો છે અને બાકીનો ભાગ છે આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં દોરેલો છે. તો આગળનો ભાગ હતો
એ આપણે દોરેલો હતો અહીંયા પાઠ્યપુસ્તકમાં છે એટલો ભાગ છે એ આપણે આપેલો હતો. તો ઈ આકૃતિ છે એ કંઈક આ રીતે બનશે, જેથી આકૃતિ સમમિત પણ બનશે અને L1 અને L2 એ સમમિતિની રેખાઓ બનશે. હવે આપણે છેલ્લો દાખલો જોઈએ F. તો એમાં પણ L1 અને L2 છે એ આ રીતે દર્શાવેલા છે. L1 ત્યાં છે અને L2 આ રીતે તમે દર્શાવી શકો. હવે આકૃતિ સમમિત બને અને L1 અને L2 સમમિતિની રેખાઓ બને એ રીતે આપણે જોઈએ. તો અહીંયા છે L1 છે અહીંયા છે અને L2 છે એ અહીંયા બતાવેલું છે. આ રીતે ત્રાસો લીટો છે બે ખાનાવાળો રાખવાનો છે. એની બાજુમાં એક ખાનાવાળો ત્રાસો લીટો, એની બાજુમાં એક ખાનાવાળો ઊભો લીટો અને 3 ખાના આવરે એવો એક ત્રાસો લીટો રાખવાનો. અડધો ભાગ તૈયાર થઈ ગયો છે. એ જ રીતે આપણે ઉપરનો ભાગ તૈયાર કરવાનો છે. 3 ખાનાવાળો ત્રાસો લીટો, એક ખાનાવાળો ઊભો લીટો, એક ખાનાવાળો આડો લીટો, 2 ખાનાવાળો ત્રાસો લીટો છે. આ રીતે આપણે આકૃતિ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ બનાવતી જવાની છે. તો આ રીતે આપણે આકૃતિ છે તમે ત્રાસો લીટો ઊભો લીટો આ રીતે દોરતા જશો. આ રીતે તમે દોરતા જશો એટલે સરળતાથી બની જશે. તો આ ABCDE અને F આકૃતિઓ છે આપણે દોરેલી છે. બાજુની દરેક આકૃતિમાં એક અંગ્રેજી મૂળાક્ષર એક ઊભી રેખા સાથે દોરેલો છે. આ રેખાને સમમિત એનું પ્રતિબિંબ મેળવો. કયા અક્ષરનું પ્રતિબિંબ મૂળ અક્ષર જેવું જ રહે છે અને ક્યાંનું નથી રહેતું, શા માટે? અને તે જ રીતે O, E, M, N, P, H, L, T, S, V, X માટે પ્રયત્ન કરો. તો પહેલા આપણે અહીંયા આકૃતિ આપેલી છે A ની ને B ની, એનું પ્રતિબિંબ છે આપણે મેળવવાનું છે. તો A અને B માંથી કયા અક્ષરનું પ્રતિબિંબ એના જેવું જ રહે છે? તો એ આપણે કહેવાનું છે A અને B માંથી કયા અક્ષરનું પ્રતિબિંબ છે એ જે અક્ષર છે મૂળ અક્ષર એના જેવું જ રહે છે. તો આપણે A અને B માટે પહેલા પ્રયત્ન કરશું. ત્યારબાદ જે નીચે દર્શાવેલા છે O, E, M, N, P, H, L, T, S, V, X એના માટે પણ આપણે પ્રતિબિંબ છે એ મેળવવાનું છે. તો આપણે સ્લાઇડ શો દ્વારા પ્રતિબિંબ મેળવીએ. કઈ રીતે કયા અક્ષરનું કેવું પ્રતિબિંબ મળે છે એ જોઈએ આપણે. તો પહેલો અક્ષર છે એ અક્ષરનું પ્રતિબિંબ છે એના જેવું જ મળશે. એ બી અક્ષરનું પ્રતિબિંબ જોઈએ. તો આ સમમિતિની રેખા છે, ત્યાં આપણે અરીસો રાખી દઈએ તો બી અક્ષરની પ્રતિબિંબ મેળવીએ અરીસામાં. તો આપણે બી અક્ષરનું પ્રતિબિંબ છે આ રીતે ઉલટું મળશે. એટલે તમે જોઈ શકશો અહીંયા એ અક્ષરનું પ્રતિબિંબ છે એ એના જેવું જ મળેલું છે, જ્યારે બી અક્ષરનું પ્રતિબિંબ બી જેવું મળેલું નથી. તો એવું શા માટે છે એ આપણે જવાબ આપવાનો છે. તો આપણે જવાબ છે એ અક્ષરનું પ્રતિબિંબ મૂળ અક્ષર જેવું જ રહે છે, કારણ કે એ અક્ષર સમમિત અક્ષર છે. એ અક્ષર છે એની આકૃતિ સમમિત આકૃતિ છે, એટલે એનું પ્રતિબિંબ છે એ અક્ષર જેવું જ છે, મૂળ અક્ષર જેવું જ છે, જ્યારે બી નું પ્રતિબિંબ મૂળ અક્ષર જેવું નથી. બી અક્ષરનું પ્રતિબિંબ છે એ મૂળ અક્ષર જેવું રહેતું નથી, કારણ કે બી અક્ષર સમમિત અક્ષર નથી એટલા માટે. તો એ અક્ષરનું પ્રતિબિંબ છે એ મૂળ અક્ષર જેવું જ રહે છે, જ્યારે બી અક્ષરનું પ્રતિબિંબ એ મૂળ અક્ષર જેવું રહેતું નથી એટલા માટે.
હવે આપણે આગળ જે નીચે આપેલા હતા બીજા અક્ષરો એના પ્રતિબિંબ જોતા કેવા દેખાશે તો એ જોઈએ. ઓ નું પ્રતિબિંબ જોઈએ આપણે. તો ઓ નું પ્રતિબિંબ તમે અરીસામાં જુઓ તો કંઈક આ મુજબ દેખાશે. એ જ રીતે એના પછીનો અક્ષર છે એમ. એમનું પ્રતિબિંબ જોઈએ આપણે તો એમનું પ્રતિબિંબ પણ એના જેવું જ દેખાશે. એન નું પ્રતિબિંબ જોઈએ. એન નું પ્રતિબિંબ ઉલટું દેખાશે. પી. પી નું પ્રતિબિંબ કંઈક આ રીતે તમે જોઈ શકશો અરીસાની અંદર. એના પછીનો અક્ષર જોઈએ એચ. એચ નું પ્રતિબિંબ જોઈએ તો એચ નું પ્રતિબિંબ આ રીતે દેખાશે અરીસાની અંદર. એના પછી આપણે એલ નું પ્રતિબિંબ જોઈએ તો એલ નું પ્રતિબિંબ છે એ કંઈક આ રીતે તમે જોઈ શકશો અરીસાની અંદર. બાકીના અક્ષર છે એનું પ્રતિબિંબ જોઈએ. ટી. ટી નું પ્રતિબિંબ જોઈએ તો ટી નું પ્રતિબિંબ છે તમે આ રીતે જોઈ શકશો. એસ નું પ્રતિબિંબ જોઈએ તો એસ નું પ્રતિબિંબ છે એ તમને કંઈક આ રીતે દેખાશે. વી નું પ્રતિબિંબ જોઈએ તો વી નું પ્રતિબિંબ તમને કંઈક આ રીતે જોવા મળશે. એક્સ નું પ્રતિબિંબ જોઈએ. એક્સ નું પ્રતિબિંબ છે એ કંઈક આ મુજબ તમને દેખાશે.